सुस्वागत पे पुष्पपुर वर्षावरण यार द्वितीय भाग भिडटी को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ये भिडटी प्रथम भाग आप निश्चित भाव देखि जदि आप देखी ना ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइतिबा लिंक रो सहाय्य नहीं आप अति सहज या देखिपारे। द्वितीय भाग को आरंभ करने पूर्व आपण मानक आम गोटे छोटिया अनुरोध, ये भिडटी जदि आपको भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे, बंधुगण शेयर करी आमको उत्साहित करेंगे एवं नुआ ही देखुले आम चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलें ना। ये द्वितीय भागटी को आरंभ करने पूर्व मुझे मन पकई देवाक चाहिए आम प्रथम भाग में देखी कौन आम देखी प्राबंधिक मेघ को अनुरोध कर तोर पृष्ठपात बा तोर कर्म तो कौटू आरंभ करू ना वनवासी मान ही तो आरंभ करू, कारण से माने सरल निष्पाप निरीह एवं कर्मठ। तांक स्वेदसिक्त शालीधान शस्य क्षेत्र निन्वेश नयन आकाश को चाह वर्षार प्रतीक्षा कर रही। एणु मेघ को अनुरोध करते प्राबंधिक जे तू तोर कर्म संपादन से ही आरंभ कर। पिलामाने एबे आमे पुष्पपुर वर्षावरण द्वितीय भाग आसवा देखा केमिति भाव कौन सबू वर्णना करुछंती प्राबंधिक। जदि तोर क्लांति आसे तेबे तू मेघासन गंधमार्दन बा माल्यगिरी अवसर नेबु। गिरी संकुल यही महावनर महासंगीत सभ्य जगत शुणी नाही किंबा यार असरंती रत्न भंडार को आज जाए केही कली नाही। प्राबंधिक मेघ को कहउचंती रे मेघ तोर स्वकर्म संपादन करू करू जदि तोर क्लांति आसे, जदि तू क्लांति अनुभव करू थक्का अनुभव करू तेबे तू मेघासन गंधमार्दन और माल्यगिरी तू अवसर नहीं पारिबु। मेघासन एटा मयूरभंजर गोटे पर्वत, गंधमार्दन बलांगीर आउ बरगढ़ जिलार अवस्थित, माल्यगिरी एटा अवस्थित अनुगोल जिले में। तो प्राबंधिक कहउचंती मेघ को तू जो थक्का अनुभव करू बा तू क्लांत हो पड़ू ताहले तू मेघासन गंधमार्दन बा माल्यगिरी तू किसी समय पाई विश्राम नहीं पारिबु। गिरी संकुल यह महावनर महासंगीत सभ्य जगत शुणी नाही। गिरी संकुल माने पर्वत आदि परिपूर्ण महावन माने घंच कानन बा घंच जंगल महासंगीत आजिर सभ्य जगत शुणी नाही। महावनर महासंगीत पिला माने महावन बा घंच जंगलर पुणी महासंगीत, घंच जंगल पुणी किसी संगीत गाए, किसी संगीत शुणी जाए घंच कानन रे। हाँ घंच कानन भी संगीत आए, एटा केवल अनुभवर कथा मात्र। जो मानक जंगल प्रति कानन प्रति माया ममता अच्छी से माने घंच कानन रे पांति परम तृप्ति, पांति महा आनंद, से मानक शुणा जाए संगीत। आजिर सभ्य समाज जो मानक पसंद लगे चाकचक्य भरा सहरी आडंबरपूर्ण जीवन सहरर कोठाघर से माने याको अनुभव करें ना किंबा यार असरंती रत्न भंडार को आज जाए कहीं कली ना। ये निघंच कानन ये निघंच बनानी केते जे रत्न भंडार को निज भितर साहित्य रखी ता आज जाए कहीं कली पारि नाही, कहीं कलना करि पारि नाही, तार हिसाब आज जाए सरी नाही। विक्षुब्ध बारी राशि अगणित तरंग परी अनादि जुगर यार उदार संगीत यारी बक्षर ही मिसी आसुची। विक्षुब्ध बारी राशि अगणित तरंग परी, विक्षुब्ध बारी राशि, विक्षुब्ध माने विचलित चलमान बारी राशि कहार समुद्र सागर, से सागरर अगणित तरंग परी अनादि जुगरु अनादि कालरु यही महावनर संगीत, महावनर महासंगीत एठी एठी जन्म नहीं तारी बक्षर ही तारी कोलरे ही मिसी जाइछि, तारी कोलरे ही मिसी आसुछि। माने निघंच कानन मध्यरे गोटे महासंगीत क्यों अनादि अनंत कालरु आज जाई शुभुची एवं शुभी आसुथिबो, प्रतिध्वनित होई आसुथिबो। यह केवल अनुभवी ही जानीपारे
ଯାହା ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅନାମୟ ଧାମ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଲାଭ କରେ ତୃପ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ମହା ଆନନ୍ଦ। ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ। ବିଷାଦ ପଙ୍କ, ବିଷାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ, ପଙ୍କ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ବିଷାଦ ରୂପକ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ ଉଠି ତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କମଳ ବା କମଳ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାକାନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ମେଘକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏ ମହାବନର ସଙ୍ଗୀତ ତୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବୁ। କେଉଁଠି? ଖଣ୍ଡାଧାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ର ଜଳପ୍ରପାତ, ଏହି ଉଭୟ ଜଳପ୍ରପାତରେ ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଏବଂ ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ବା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏସବୁର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି, ବିଭବ ମାନେ ଧନ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏଇଠାରେ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏଠି ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସେ ମହାନତା, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ କାଳେ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ବଶତଃ ନିଶେଷ କରିଦେବେ, ତାରି ଭୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଦୁଃଖିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏଇଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସା ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଆଜି ଭାଗୀରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବସି ସେମାନେ ପିପାସାରେ ଆତୁର ବା ତୃଷାର୍ତ୍ତରେ ଆତୁର। ପିଲାମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ବା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବସି କେହି କେବେ କ'ଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସେଭଳି ହୋଇଛି। ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ, ରତ୍ନସ୍ତୂପ ଉପରେ ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ବସି ସେମାନେ ଆଜି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ବା କ୍ଷୁଧାରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏଣୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ତୋର ବିଜୟ ରଥ ବାହି ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତାପରେ ତୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତୋର ବିଜୟ ରଥ ତୁ ବାହି ନେବୁ, ମାନେ ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ ଏବଂ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ କେଉଁଠି? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ଧାନ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ଧାନ୍ୟର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ନୁଇ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତନୁଇ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତନୁଇ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ, ଉପଳ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଉପଳ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ଗତି କରୁ କରୁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢଳି ଦିଏ। ସତେ ଯେମିତି ସେହି ମହାନଦୀ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗତି କରୁ କରୁ ତୀରରେ ତାର ସୁନାର ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ। ମାନେ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ମାନେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନବୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ
पुनश्च वर्णना करुछन्ति दुख दैन्य सुद्धा एठारे नर नारी को विषाद कालीमा छुए ना। प्रबंधक लिखुंट जे दुख दैन्य थाई सुद्धा दुखरे अभाव दैन्य गरीबी बा अभाव थाई सुद्धा एठी नर नारी को विषाद कालीमा छुए ना बा दुखरे से माने जर्जरित होते ना दुखरे भांगी पड़ती ना। प्राची बधू अरुणित मुखरू अवगुंठन खोलिवा आगरू एठारे नववधू माने स्नान सारी शिष्यर स्नात शेफाली परी हास्यमयी हो उठती। प्राची बधू अरुणित मुखरू अवगुंठन खोलिवा आगरू प्राची बधू माने एठी प्राची माने पूर्व दिगर बधू माने दिग्बधू बा दिगंगना तार अरुणित मुखरू अरुणित माने लोहित तार लोहित रंगर मुखरू अवगुंठन माने अरुणा खोलिवा पूर्वरु दिग्बधू तार अरुणित मुखरू अवगुंठन बा अरुणा खोलिवा पूर्वरु बा अन्य अर्थरे कहिबाक गले सिंदूरा फाटिया पूर्वरु आपण माने सुनिथिबे सूर्य उदय पूर्वरु जो अवस्था हुए ताकू सिंदूरा फाटिबा कहा जाए। तेणु एठी पूर्व दिगरे सूर्योदय हुए पूर्व दिगरे आकाश रे सिंदूरा फाटिबा पूर्वरु ए अंचलर नववधू माने स्नान सारी शिशिर स्नात शेफाली परी शिशिर स्नाता माने शिशिर भिजा शेफाली फूल परी हास्यमयी हो उठती बा हस हस मुखरे खूब शोभामयी प्रतीत हुअन्ति। एमानंक अनलस चरण रे कमल फुटी उठे ओ कला कुशल कर स्पर्श क्षुद्र कुटीर सुद्धा हसी उठे। एमानंक अनलस चरण रे अनलस माने न अलस अनलस माने आलस्य विहीन चरण रे कमल फुटी उठे बा पद्म फूल फुटी उठे ओ कला कुशल कर स्पर्श रे एवं तांकर कला कुशल कर बा हातर स्पर्श रे क्षुद्र बा छोटिया कुटीर सुद्धा हसी उठे। प्रबंधिक पुनश्च मेघ को कहते चारु चिकर को बोली तोर लोभनीय गज्ज्वल कांति को बहुदिन पर देखी एमाने आयत नयन रे चाहि रहिबे। चारु चिकर को माने चारु माने सुंदर चिकुर अर्थात केश सुंदर केशरठू बोली सुंदर केशठू बोली लोभनीय आकर्षणीय तोर कज्ज्वल कांति माने कज्ज्वल सदृश रूप बा कांति को देखी बहुदिन पर देखी एमाने आयत नयन रे माने विस्फारित चक्षुरे विस्फारित नयन रे तोते अनेई रहिबे। घन बिरुल नेत्र भंगी भली जाई स्वकर्म भूली जीवु नाही केदार भरा बारीपातरे संबलपुर को श्यामल कर दे आसबु। प्रबंधिक एटी मेघ को कहते रे घन रे मेघ से विस्फारित नेत्र भंगी संदर्शन रे एमती अवस्था अवलोकन करी तू स्वकर्म भूली जीवु नाही बा निजर जो कर्म पाई तू संबलपुर को जाइचु सेटा भूली जीवु नाही बरं केदार भरा बारीपातरे संबलपुर को श्यामल कर दे आसबु। बरं अविरत बारीपातरे तू संबलपुर को सबुज मारी भरीदेबु श्यामली मारे भरी देकी आसबु। यापर असरांति वेणुवन उपर संचरण करी उपकूल आड़ को गति करी गला बेले तू देखी विस्मृत हेबु जे जंत्र दानवर प्रतिदिन पारणा हो सुद्धा वंश वृद्धि करी चली और बानर बानरी क्रीड़ा दोलिका हो रही। तो पिला माने एठी प्राबंधिक मेघ को कहते रे मेघ तू जिते बेले संबलपुर उपकूल आड़ को मुहाइबु बाटरे तो गोटे कथा देखी विस्मित हो विस्मित अर्थात आश्चर्य हो जे जंत्र दानवर प्रतिदिन पारणा हो सुद्धा वंशवन तार वंश वृद्धि करी चली। जंत्र दानव अर्थ हूँ राक्षस माने जंत्र राक्षस ये प्राबंधिक क्या कहते जंत्र राक्षस आज ये कल कब्जा ये जंत्रपाति ताको कहते जंत्र दानव प्रतिदिन पारणा हो सुद्धा पारणा अर्थ भोजन प्रतिदिन पारणा बा भोजन हो सुद्धा वंशवन तार वंश लोप हो नहीं बरं तार वंश वृद्धि हो चली। अन्य अर्थ बुझा गले
ଯଦିଓ ଆଜିର ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରି ଅବାଧ ଭାବରେ ଏସବୁ କାଟି ଚାଲିଛି, ବାଉଁଶ ବଡ଼କୁ କାଟି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତାହା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ତାର ହେଉନାହିଁ, ସେସବୁ ବାନର ବାନରୀ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କେଡ଼ିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ବା କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ପାଇଁ ଦୋଳି ଆକାରରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ବଂଶବନକୁ ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦୋହଳାଇ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୋଳ ପଥରେ କପିଳାସ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି କଟକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ଘନ ଏହି ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ, ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏହି ବଂଶବନକୁ ମାନେ ଏହି ବାଉଁଶ ବଡ଼କୁ ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ, ବାୟୁ ମାନେ ପବନ, ହିଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ତରଙ୍ଗ, ପବନର ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଳାଇ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିଜାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୋଳ ପଥରେ, ଟଙ୍କିଳ ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ିଆ ବା ପଥୁରିଆ, ଅନୁଗୋଳ ପଥରେ କପିଳାସକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯିବୁ। ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୋଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ ତୁ କପିଳାସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯିବୁ। କପିଳାସ ଯେଉଁଟାକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ, ତାକୁ ତୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯିବୁ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି କଟକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ, ସୌଧାବଳୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌଧ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କୋଠାଘର, ସୌଧାବଳୀ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ସବୁ ଦେଖି ତୁ ଜାଣିଯିବୁ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ କଟକ। କେଉଁ କଟକ? ନା ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ, ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମାନେ ମସ୍ତକ। କଟକ ଏଠି କବି, ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଟକକୁ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ବା ମସ୍ତକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତମେଘ ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ଦେଖି ତୁ ଜାଣିଯିବୁ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ବା ମସ୍ତକ, ଯାର ନାଁ କଟକ। ଘନ ଏହି ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ, ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ କଟକ ଥିଲା ଦିନେ ସେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତି, ଗର୍ବିତ ମାନେ ଉଦ୍ଧତ ମାନେ ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଧାନୀ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରୁ ତାର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଜୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ମାନେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗରୁ ଆର ଦୁର୍ଗକୁ, ଦୁର୍ଗାନ୍ତର, ଦୁର୍ଗରୁ ଅନ୍ତର, ଦୁର୍ଗାନ୍ତର, ଯେପରିକି ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ତର, ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗରୁ ଆର ଦୁର୍ଗକୁ, ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଗ ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆର ଦୁର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲେ। କିଏ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା? ନାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧତ ମାନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସ୍ମୃତିପୁତ ବେଡ଼ାନାଥୀ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ, ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଲାଗି ରହିଛି। ବରକତ କେଶରୀର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ସ୍ମୃତିପୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ପବିତ୍ରିତ ବା ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଯିଏ ରଙ୍ଗାୟିତ, ସେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ବା ମୃତ୍ତିକାରେ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ନିଭିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ହେଁ ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ମାନେ ନିପତିତ ପଥରରେ ବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ବାରବାଟୀର ସେହି ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମରକତ କେଶରୀର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ମରକତ କେଶରୀର ମହାକୀର୍ତ୍ତି କେଉଁଟା? କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରବନ୍ଧ, ସେଇ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ମାନେ ଏଠି କାଠଯୋଡ଼ି ନଈର ମେଖଳା ବା ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବା ଅଣ୍ଟାର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି।
अलंकार सदृश शोभित हेउछि। एहिठारे ही बहु कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी अल्प दिन तले उत्कलर महानिशारे उजागर रही ज्ञान दीप जालीगले। एही दीप अखंड रहु। प्रबंधक पुनश्च कहउचंती जे एहिठारे ही एही उत्कल भूमि रे बहु कवि बहु ज्ञानी बहु गुणी बहु कर्मी किछि दिन तले उत्कलर महानिशारे उजागर रही महानिशारे माने महारात्रि रे राति राति उजागर रही ज्ञानर दीप जाली देई गले। आउ प्रबंधक एठी आशा प्रकाश करुचंती एही दीप अखंड रहु कामना करुचंती एही दीप अखंड रहु। एतिकी कामना करी तू कटक को श्यामल करी चली आसबू। प्रबंधक एटी कहउचंती जे बहु कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी अल्प दिन तले उत्कल महानिशारे राति राति उजागर रही ज्ञानर दीप जाली देई गले। सेही दीप अखंड रहु एमिति एक कामना करी रे मेघ तू कटक को श्यामल करदेबू कटक को सबुज बारे भरीदेबू एवं चली आसबू। तापर प्राबंधिक लेखुचंती कटकरू दक्षिणाभिमुख जाई थरे कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन न कले तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब नाही। कोणार्क पथरे जाऊँ जाऊँ पथ मध्य अगणित कीर्ति देखि तू चकित होइजिबू। प्राबंधिक लेखुचंती कहउचंती कटकरू तो दक्षिण अभिमुखे दक्षिण दिगरे जाई थोड़े कोणार्कर चारुचूड़ा चारु अर्थ सुंदर चूड़ा माने अग्रभाग कोणार्कर चारुचूड़ा बा सुंदर अग्रभाग को सुंदर चूड़ा को थोड़े तू चुंबन करनेब कारण सेतिकी नकले तोर उत्कल भ्रमण सार्थकता हेब नाही। समग्र उत्कल भ्रमण कले हैं जे कोणार्क को थरे अवलोकन करे नाही तार उत्कल भ्रमण सार्थक हुए नाही। तेणु तू भूलबुनी उत्कल ये जो कोणार्कर जो चारुचूड़ा सुंदर अग्रभागु थरे तू चुंबन करदेबू ताहेले तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हब। कोणार्क पथरे जाऊँ जाऊँ पथ मध्य अगणित कीर्ति देखि तू चकित होइजिबू तू आश्चर्य होइजिबू। कोणार्क पथरे जाऊँ जाऊँ माने एठी कटकरू कोणार्क जीवा पथरे एते कीर्तिराजी जे तू देखि आश्चर्य होइजिबू। कटकरू कोणार्क जीवा बाटरे पड़िब भुवनेश्वर आ भुवनेश्वर होची मंदिर मालिनी भुवनेश्वर होची असंख्य कीर्तिर नगरी आउ से सबु कीर्तिराजर संदर्शन रे हृदय तोर उल्लसित हो उठिब हृदय तोर आनंदित हो उठिब। मात्र घन एही स्मृति श्मशान रे अटकी गले तोर स्वकार्य साधन रे विलंब घटिब। प्रबंधिक कहते मेघ को रे मेघ एही स्मृति श्मशान रे तू अदौ अटकबू नाही। तू जदि अटकी जीवु ना तोर स्वकार्य मान तोर निज कार्य साधन रे विलंब घटिब। एटी स्मृति श्मशान काहाकू कहते प्रबंधिक ना भुवनेश्वर को कहीं ना भुवनेश्वर होची असंख्य कीर्तिराजीर गंता घर मात्र से मध्य अधिकांश आज विलुप्त प्राय समयर कालर कलागर्भरे से सब आई विलीन होगा बसिलानी। तेणु प्रबंधिक ताकू स्मृति श्मशान बोली अभिहित करी कहते जे तू एही स्मृति श्मशान रे बेसी काल अटकबू नाही तोर स्वकार्य साधन रे विलंब हो। एणु तू अतीत उत्कल महिर मानदंड परि दंडायमान खाली लिंगराज निकेतन चारुचूड़ा प्रति आनत होई उपकूल पथरे चली जीवु। तू कौन करिबू खाली गोटे काम करिबू उत्कल महिर माने उत्कल धरणीर मानदंड सदृश दंडायमान माने मानदंड सदृश छिड़ा होइतिबा लिंगराज निकेतन लिंगराज देवदेव महादेव प्रभु लिंगराज बाबांको निकेतन सदन बा लिंगराज मंदिर तार जो चारुचूड़ा सुंदर चूड़ा ता प्रति टिके आनत होइजिबू टिके मथानत करिजिबू टिके नतमस्तक हेबू एवं तापरे तू उत्कल आड़े गति करी तापरे तू उपकूल आड़े गति करी चली जीवु। प्रबंधिक पुणी मेघ को सूचना दौरान जे बेलाभूमि श्यामला पथरे जीवा बेले पल्लीबाला माने तोर स्वागत पाई शंख धरी कुटीर बाहरी आसबे। मेघ को कहते प्राबंधिक रे मेघ तू जिते बेलाभूमि श्यामला पथरे सबुजिमा भरा पथरे तू जीवु ना
ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ, ପଲ୍ଲୀର ଲଳନାମାନେ ବା ପଲ୍ଲୀ କନ୍ୟାମାନେ ତୋର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଘନ, ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ। ଆଦୌ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଏଠି ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତୁ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଏଠି ଗତି କରିବୁ। ଅଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଆଦୌ ଚଞ୍ଚଳ ହେବୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଧୀର ଗତିରେ ଯିବୁ, ଆଦୌ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ବାୟାଙ୍କ ପରି ହେବୁ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନଙ୍କ ଲୌଳ ନୟନ ତୋର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥ କଳନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁପାତରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କେତକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତୁ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ ନା, ତୁ ଯଦି ତାର ଗଦ୍ର କରିଦେବୁ ନା, ତ ହବ କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନଙ୍କ ଲୌଳ ନୟନ, ପଲ୍ଲୀ ବାଳା ମାନେ ପଲ୍ଲୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଲୌଳ ନୟନ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ, ଚଞ୍ଚଳ ଆଖି ଯଦି କଳନା କରେ, ତୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଛୁ, ତୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବହି ଚାଲିଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେମାନଙ୍କ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କୁଙ୍କୁମ ରଙ୍ଗର ପଣତକାନି ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଣତକାନି ସିନ୍ଧୁପାତରେ ମାନେ ସିନ୍ଧୁଆର ଆସୁଥିବା ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କେତକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ, କେତକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ନବଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ଲଜ୍ଜାମାନ ବରାକିନୀମାନଙ୍କ ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁଚରଣରେ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତୁ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କନ୍ୟାମାନେ, ସେ ପଲ୍ଲୀ କନ୍ୟାମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଡରିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କୁଙ୍କୁମ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ପଣତକାନି ସିନ୍ଧୁପାତରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କେତକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ଫଳତଃ ତାଙ୍କ ନବଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ, ନବଯୌବନ ମାନେ ନୂଆ ହୋଇ ଲାଭ କରିଥିବା ଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଭୟରେ ସେମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଫଳତଃ ସେମାନଙ୍କ ଚାରୁଚରଣରେ ବା ସୁକୋମଳ ଚରଣରେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, ବା ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ କଣ୍ଟା ସେଇଟା ଲାଗିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏତେ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ରାଜରାଜା ଗତିରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଳା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତି ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ତୋ ଆଖିରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜରାଜା ଗତିରେ ମାନେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୁ ଦେଖିବୁ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀକୁ। ମହୋଦଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରର ତୁଙ୍ଗ ମାନେ ସୁଉଚ୍ଚ, ସମୁଦ୍ରର ସୁଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗାବଳୀକୁ ମାନେ ଲହରୀ ସବୁକୁ ଭେଦ କରି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା ଭଳି ମାନେ ତରଙ୍ଗାବଳୀକୁ ଭେଦ କରି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିବ। ତୁ ଦେଖିବୁ ସତେ ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ରର ସୁଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗକୁ ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ। ଭୁବନ ମୋହନ ମାନେ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ଯିଏ ମୋହିତ କରି ରଖିଅଛି, ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଅଛି, ସେହି କୋଣାର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଆତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କୋଣାର୍କକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାରିଆତ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଆତ ସହ। ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଆତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେବ ଅସୁର ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ପାରିଆତର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପାରିଆତ ସହ ଆଜି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୋଣାର୍କକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପାରିଆତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପାରିଆତ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଆତ ଆଜି ମ୍ଳାନ ମାନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସମୟର ଅପ୍ରତିହତ ଗତିରେ ଏବଂ ଛିନ୍ନ ବା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ, ଜାଣିସାରିଥିବେ କିପରି ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ, ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି।
ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର। ଦୃପ୍ତ ମାନେ ତେଜଦୀପ୍ତ ବା ତେଜୋମୟ, ଗର୍ବିତ ମାନେ ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ବା ସାହସର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଏହି ମହାମନ୍ଦିର। କେଉଁଟା ନା କୋଣାର୍କ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟ ଗାଥା ଏକା ବେଳକେ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରବନ୍ଧକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତୋତେ ଦୁଇଟି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଗୋଟାଏ ହେଲା ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଉତ୍କଳ କେତେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଥିଲା, କେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏଠି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା, ମାନେ ଏ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି କଳାର ଦେଶ, ଲଳିତ କଳାର ଦେଶ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ବୋଲି ନା ପାଇଛି ଉତ୍କଳ। ଏହି ଗାଥା ସେ ତୋତେ ଦେବ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲଳିତ କଳାର ଗାଥା ଉଭୟ ଏକାଥରକେ ତୋ ମନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରବନ୍ଧକ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏହି ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା, ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। ପ୍ରବନ୍ଧକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏହି ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଯାହା ଆଜିକି ଭଗ୍ନ ଜଳଜୀର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଯଦି ସେହି ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର କଥା କହି ଏହି ବିଜନ ବେଳାକୁ, ଏହି ନିର୍ଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା, ଗର୍ଜନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତା। ଅଥବା ସେଦିନର ବିଭବ ଆଜି ନାହିଁ, ସେଦିନର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ଅନୁତାପରେ ଦୁଃଖରେ ରୋଦନ କରି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ, ମାନେ ସିନ୍ଧୁର ଗର୍ଜନକୁ ବି ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଟିକେ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଘନ ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତୁ ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହୁନି, କାରଣ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ବିଭବ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ତୋର ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ବରଂ ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମହୋଦଧିର ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ଏହି ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମହୋଦଧିର ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଯିବାରେ ଭରିଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତ୍ୱରା ଗତିରେ, ମାନେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।